Praise the Lord. Today, once again, I, Ashish Khare, welcome you all in Lord on behalf of Sanjay James Thakur Ministries. So, brothers and sisters, all those who watching this worship today, I request all of you to please share this video as much as you can. And as God has given us this good time, good moment, so let us praise, worship, and glorify our loving Lord. So, brothers and sisters, let us start this worship with a beautiful song. The song is एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु के पास लाना है. So I request all of you to please join in singing this song with me. The place you are in, that is your worship place. God hears our prayers and worship offered from this place, as God is always with us in this worship. So, brothers and sisters, let us praise and worship our loving and living Lord. एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु को मिलाना है. एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है. एक आग हर दिल में. संसार की आशा भरी नजरें हमें पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है. संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है. एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है. एक आग हर दिल में. इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे.
इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। We thank our Lord for this beautiful song. So, brothers and sisters, as God has given this good time, good moment, so moving forward to the next stage of worship, we will see what God wants to say to us. I request our pastor, Brother Sanjay James Thakur, to please come forward and share us the message of God. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पुन्हा एकदा आपली भेट Once again we meet बुधवारच्या उपस्थितीनिमित्त this Wednesday सोशल मीडियाद्वारे through social media. देव आपली भेट घेतो. God meets us. त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत So आहोत, we thank our Lord. त्याचे आभार मानत आहोत. We thank God. आपल्या सर्वांची उपस्थिती Presence of all आदरणीय आहे, is respectable, प्रशंसनीय is आहे, admirable, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे. and will extend the work of God. आपल्या सर्वांचं All of you संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये in Sanjay James Thakur Ministry, देवाचा पुत्र प्रवेश शिक्षेद्वारे through Jesus Christ, the Son of God, आपलं आगत स्वागत करत आहोत. we welcome you all. ज्या आशेने आम्ही एकत्र आलो आहोत, The hope in which we come देव together, आशा मनभंग करणारा देव आहे, God does not give up on hopes. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. So we glorify our God. नवीन लोकांची उपस्थिती Presence of new people, त्यांचं बी आम्ही आगत स्वागत करत आहोत. we also welcome them. देव त्यांचं मनोदय पूर्ण करो. May God fulfill their wishes देव त्यांना अनुभवणे अनुभवित करो. and give them experiences. मागील आठवडी Last week, मुली संबंधी साक्ष पाहिली. we saw testimony about the girl. देव तिला बरे करत आहे. God is healing her. मंडळी प्रार्थना करत आहे. Our fellowship is praying. मंडळी प्रेम प्रगट करत आहे. Our fellowship is showing love. त्यावेळेला आम्ही खरोखर देवाचं गुणगान करत आहोत. We truly praise God for that. पुन्हा एकदा देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. And once again, we glorify our आज God. देवाच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेणार आहोत. Today, we will learn some things from God's word, देवाची योजना, God's plan, देवाचा संकल्प God's will आमच्या हितासाठी असतात, is for our benefit आमच्या कल्याणासाठी असतात. and for our welfare. बायबल सांगतं Bible says नीतिसूत्र 16:1 मध्ये, in Proverbs 16:1, मनात योजना करणे मनुष्याच्या हाती आहे, the reflections of the heart belong to man, व जिभेने देणे उत्तर देणे हे देवाकडे आहे. but the answer of the tongue is from the Lord. मनात मनुष्य विचार करतो, Man thinks in his mind, स्वप्न करतो, he dreams, योजना करतो, he plans योग्य काय, what is right, योग्य निर्णय काय, what is the right decision पवित्र आत्मा ते प्रगट that करतो. is revealed by the Holy Spirit. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत So we thank our Lord की देवाच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टी पाहणार आहोत.
we will see some things from God's word. इर्मिया 29:11 मध्ये आम्ही पाहतो, In Jeremiah 29:11 we see, इर्मिया काय म्हणतो? what does Jeremiah say? इर्मियाद्वारे परमेश्वर म्हणतो, Through Jeremiah, Lord says, माझ्या मनात in my mind, तुमच्या संबंधी for you, सुसंकल्प आहे, there are plans for your welfare हे मीच जाणतो. that I know. माझ्या मनात In my mind, तुमचं हित कसं होईल, how will it benefit you? तुमचं कल्याण कसं होईल, How will your welfare be? हे मीच जाणतो. This I know. माझे योजना आहे, My plans, माझे संकल्प आहे, my resolutions तुम्हाला भावी स्थितीमध्ये in your next situation चांगल्या स्थितीत नेऊन ठेवतील. will keep you in good situation. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, In Bible we see, देव योजना करतो, संकल्प करतो, God makes plans and resolutions. संकल्प करतो, He makes ते आमच्या resolutions. हितासाठी असतात, That is for our आमच्या benefit. कल्याणासाठी असतात. That is for our welfare. आणि देव जे करतो Whatever God does, ते कोणाला रद्द करता येत नाही, no one can cancel ते it. कोणाला बंद करता येत नाही, No one can ते close कोणाला it. थांबवता येत नाही. No one can stop it. इर्मिया 1:12 प्रमाणे Like Jeremiah 1:12, देव आपलं वचन पूर्ण करण्यास सावध असतो. God watches over His word to accomplish it. देव आपल्या योजना संकल्प पूर्ण करतो. God fulfills His plans and resolutions. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, In the Bible we see, अब्रामासंबंधी त्यांनी योजना केली, He planned for Abraham, संकल्प केलं, made resolutions. देवाने त्याला प्रगट केलं. God revealed it to him. अब्राम, मी तुला नामांकित करीन, Abraham, I will make your name, तुला धनवान will करण, make you rich. मी तुझं कल्याण करण, I will do good to मी you. तुला आश्वस्त करण, I will bless you. तुझ्यामुळे सर्व पृथ्वी लोक आश्वस्त होतील. Because of you, people on earth will be blessed. ही माझ्याकडे योजना आहे, संकल्प आहे. This is my plan and resolution. अब्रामने त्या देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला, Abraham believed in God's word त्या योजनेचा त्यांनी अनुभव घेतला, and he experienced God's plan. देवाने त्याचं कल्याण केलं, God did good to him. देवाने त्याला आश्वस्त केलं, God blessed him. पिढ्यानपिढ्या त्याला आश्वस्त केलं. God blessed him for देव generations. बोलतो ते करतो. God does what he says. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, We see in the Bible, योसेफासंबंधी देवाने योजना केली, God planned for Joseph. मी तुला उच्च ठिकाणी नेईन, I will take you to a higher place. सर्व लोक तुला नमन करतील, Everyone will bow down at अशी you. माझी इच्छा आहे. That is my wish. देवाने योसेफासंबंधी God for Joseph. जीवनासंबंधी त्याच्या सर्व गोष्टी पूर्ण केल्या. God gave him everything and fulfilled his life. देव योसेफा देशाचा पंतप्रधान झाला. Joseph became minister of the nation. दुष्काळाच्या काळात In times of drought, देवाने त्याच्याद्वारे सर्व देशाची काळजी घेतली. through him God took care of the whole country. सर्व लोकांना अन्नाचं पोषण केलं. God fed all the people. सर्व लोकांची देवाने काळजी घेतली. God took care of the people. देवाने त्याला उच्च ठिकाणी ठेवलं. God kept him at a higher place. त्या ठिकाणी त्यांनी सर्वांची काळजी घेतली. From there he took care of देवाने everyone. त्याला खालून वर नेलं. God took him to a higher place. हे देवाची इच्छा होती, This was God's ही wish. देवाची योजना होती. This was God's ती plan योसेफला माहिती होती, that Joseph knew, अब्रामला माहित होती, Abraham knew, कारण देवाने त्यांना ते प्रगट केलं होतं. because God had revealed it to मी them. तुमचं हित करण, I will do it for your मी तुमचं benefit. कल्याण करण, I will do it for मी your तुम्हाला welfare. आश्वस्त करण. I will bless you. तुमचं हित कसं होईल, How will it benefit you? तुम्ही पुढे कसं जाल, How will you proceed? तुम्ही सुरक्षित कसं राहाल, How will you stay safe? तुमचं भविष्य उत्तम कसं होईल, How will your future be तुमचं better? मुलांचं कल्याण कसं होईल, How will your children prosper? तुमची पिढी कसं सुरक्षित राहील, How your generation will be हे saved? देवच जाणतो. Only God knows. कारण हे देवाला सर्व गोष्टी समजतात. Because God understands everything. कारण तो म्हणतो मी अल्फा ओमेगा आहे, Because He says, I am Alpha and Omega. मीच प्रारंभ मीच शेवट आहे, I am the beginning and I am the मी end. युगानुग देव आहे. I am the God of eternity. देव पिढ्यानपिढ्या देव आहे, I am God for generations. त्याला सर्व गोष्टी समजतात, He understands ते everything. तो प्रगट करतो. He reveals that. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, In Bible we see ईशाच्या घरात देवाचा सेवक गेला, the servant of God went to Jesse's house. शमूएल ईशाच्या घरात गेला. Samuel went to Jesse's house. ईशाला त्यांनी सांगितलं, He told Jesse, तुझ्याकडे जे मुलं आहे the children you have, त्यास एका मुलाला देव राजा बनवणार आहे. God is going to make one of them a king. देव त्याला अभिषेक करल, God will anoint him. देव त्याला राजा बनवल. God will make him king. तो इस्रायल लोकांची काळजी घेईल. He will take care of the people of Israel. ही देवाची योजना आहे, This is God's plan. हे देवाचा संकल्प आहे. This is God's देव हे resolution. पूर्ण करेल. He will fulfill it. दाविदासंबंधी देवाने योजना प्रगट केली. God revealed plan for David. दावीद मेंढपाळ होता, David was a shepherd, पण देवाने त्याला निवडलं. but God chose him त्याच्या संबंधी देवाने गोष्टी प्रगट केल्या, and revealed things about him. की मी तुला राजा बनवल, I will make you king. मी तुला अभिषेक करन, I will anoint तू you राज्य कारभार सांभाळल. and you will rule.
ही देवाची योजना होती. This was God's त्या plan. योजनेनुसार दावीद राजा झाला. According to that plan, David became त्यांनी king. इस्रायल लोकांची काळजी घेतली. He took care of the people of Israel. इस्रायल लोकांना त्यांनी सांभाळलं. He took care of them, देवाचा मार्ग त्यांना दाखवला. showed them the way of God, देवाच्या विश्वास त्यांना टिकून ठेवलं. kept them in God's faith. देव योजना करतो, संकल्प करतो. God makes plans and resolutions. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो In Bible we see अनेकांसमोर त्यांनी योजना केली. He planned for many. देवाने संकल्प केला. God made resolutions. ते सर्वांचं त्यांनी देवाने अभिषेक केलं. God ordained them all. देवाने सर्वांचं कल्याणच केलं. God did good to all. देवाने सर्वांना आशीर्वादच केलं. God blessed them. हे देवाची इच्छा आहे. This is God's wish. हे देवाचं प्लॅनिंग आहे. This is God's planning. देव योजना करतो, संकल्प करतो. God plans and makes resolutions. ते सिद्धीच नेतो. God fulfills it. त्यावेळेला आम्ही देवाचं नाव धन्यवाद करतो. For this we thank our Lord. योग 42:2 मध्ये योग म्हणतो, In Job 42:2 God देव says, योजना करतो, संकल्प करतो. God plans and makes resolutions. देवाला कोणती गोष्ट अशक्य नाहीये. There is nothing impossible for God. देवाच्या योजनेला कोणी प्रतिबंध करू शकत नाही. No one can stop God's plan. देवाने जे ठरवलं ते होणारच. What God decides will happen. देवाची इच्छा आहे, It's God's wish. तो ते सिद्धीच नेतो. He will accomplish it. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो आहे. So we thank our मग Lord. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, We see in Bible, इरमध्ये 29:11 पाहतो, in Jeremiah 29:11 we see, देव आमच्या संगती बातचीत करतो. God communicates with us. तो म्हणतो तुमच्या संबंधी माझ्याकडे योजना आहे, He says, I have plans for you. माझ्याकडे संकल्प I आहे. have resolutions. तुमचं हित कसं How होईल, will it benefit you? तुमचं कल्याण कसं How will होईल, your welfare be? मला शांती कसं How भेटेल, will you find तुम्ही peace? सुखी कसं राहाल, How will you be तुम्ही happy? सुरक्षित कसं राहाल, How will you be तुम्ही safe? स्वर्गाचे वारीस कसे बनाल, How will you inherit heaven? देवामध्ये आशीर्वाद कसे वाढतील, How blessings will grow in God? हे मीच जाणतो, I know this. बाकी कोणाला माहित नाही. No one else knows. म्हणे येशूकीच म्हणाला. So Lord Jesus Christ said मग ते 11:28 मध्ये, in Matthew अहो 11:28, कष्टी भाराकडे तुम्ही मजकडे या, Come to me, you weary and burdened people. मी तुम्हाला विसावा देतो, I will give you rest. मी तुम्हाला शांती देतो, I will give you मी peace. तुम्हाला देवाचा मार्ग दाखवतो, I will show you God's मी तुम्हाला way. तारणाचा मार्ग I दाखवतो, will show you the way of मी salvation. तुम्हाला आश्वस्त करीन, I will bless you. मी तुम्हाला शांती देईन, I will give you peace. मीच तुमचं तारण करन. And I will give you माझ्या हातात salvation. आहे. It's in my hands. हे आम्ही बायबलमध्ये पाहतो. This we see in the Bible. प्रत्येकासंबंधी देवाकडे योजना संकल्प आहे. God has plans and resolutions for everyone. आमच्या मनात मी योजना आहे, संकल्प We आहे. also have plans and resolutions in our आम्ही minds. प्रत्येक जण योजना करतो, संकल्प करतो. We each make plans and resolutions. आम्ही शिक्षण करू, We educate. नोकरी करू, We work. पुष्कळचा पैसा कमवू, We earn money. घरदार करू, Make a house. कुटुंब चालू, We run our own कुटुंब family. कसं सुखी यासाठी पुष्कळचं खटपट आम्ही करतो. We struggle a lot to keep our family happy. मुलांसाठी बी आम्ही पुष्कळशा गोष्टी करतो. We do many things for our children. पुष्कळचे स्वप्न आम्ही पाहतो. We dream. पुष्कळशा योजना संकल्प आमच्याकडे असतात, We have many plans and resolutions. पण ती सिद्धी जात नाही. But that is not accomplished. आम्ही फेल होतो, We fail. आम्ही अपयशी होतो, We do not आम्ही succeed. तिथपर्यंत जात नाही. We don't reach our कारण उद्या expectations काय होईल हे आम्हाला माहित नाही. because we don't know what will happen tomorrow. त्यामुळे आम्हाला माहितच नसतं काय होणार आहे. So we don't know what's going to happen. उद्या काय होणे देवाला माहित असतं. God knows what will happen tomorrow. यासाठी आम्हाला देवाची मदत घ्यायला लागते. For this, we need God's help. देवाचं सहाय्य घ्यायला लागतं. We need God's help. देव आमच्या संबंधी काय इच्छा करतो, That what God wants for us. देवाने माझ्या संबंधी काय ठरवलेलं आहे, What God has decided for me. माझ्या संबंधी देवाकडे काय योजना आहे, What God has planned for me. तो माझं हित कसं करण, How will He benefit तो for माझं me? कल्याण कसं करण, How will He do my माझं welfare? कुटुंब कसं सुरक्षित ठेवल, How will He keep my family माझ्या safe? मुलांचं भविष्य कसं उत्तम करेल, How my son's future will be better. हे देवच करू शकतो. Only God can do यासाठी this. आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. For this, we need to go to God. देवाकडे पुष्कळशा योजना संकल्प आहे. God has many plans and resolutions. देव म्हणतो ते अनिष्टचे नाहीये, What God says is not undesirable. ते अभिष्ट होणार It आहे, is going to be तुमचं desirable. कल्याण करणार आहे. It will do you good. पण आम्ही देवाच्या योजनेवर विश्वास ठेवत नाही. But we do not believe in God's plan. आम्ही संशय धरतो, We doubt. त्यामुळे आम्हाला अनुभव येत नाही. So we don't experience. आम्ही आमच्या बुद्धीने आमच्या ज्ञानाने प्रयत्न करतो. We try with our intellect and knowledge. आम्ही शांती आणायला पाहतो, We try to bring peace. आम्ही कल्याण आणायला पाहतो, We try to bring welfare. आम्ही सर्व गोष्टी चांगल्या आणायला पाहतो, We try to bring all things better. तरी अपूर्ण होतं. Yet it is incomplete. मनुष्य जे काय करतो ते अपूर्ण असतं, Everything man does is incomplete. सर्व फेल होतं. Everything fails. यासाठी आमचा जन्म पृथ्वीवर कशासाठी झाला, Why are we born on earth?
देवाने हा पृथ्वीवर आम्हाला का आणलेला आहे? Why did God bring us to the earth? आम्ही पृथ्वीवर आमच्यासाठी देव काय करणार आहे? What will God do for us on earth? देवाची योजना काय, संकल्प काय, What is God's plans and resolutions? हे आम्हाला समजलं पाहिजे, We need to हे understand. आम्हाला कळालं पाहिजे. We need to know. तर आम्ही पुढे जाऊ शकतो, Only then we can move आम्ही forward. आश्वस्त होऊ शकतो, We can be blessed. आम्ही आमचं कल्याण होऊ शकतं, We can prosper. आमचं सर्वाचे वारीस बनू शकतो We आम्ही. can inherit heaven. देव म्हणला तू खाली नाही ते मी तुला वर नेईन. God said, not down, but I will lift you up. हे आम्हाला समजलं We पाहिजे. need to understand this. यासाठी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे, For this, we need to go to God. हे बायबल वाचलं पाहिजे, आम्ही We must read the देवाच्या Bible. मंदिरात गेलो पाहिजे, Should go to the fellowship of God. संदेश ऐकला पाहिजे, Hear God's message. हे समजलं पाहिजे We आम्हाला, need to understand हे आम्हाला that. कळालं पाहिजे. We need to know. आमच्या कुटुंबासंबंधी पाहतो, We see about our आमच्या family. आईवडिलांनी प्लॅनिंग केले, Our parents planned, योजना केली, संकल्प केले. made plans and आपलं resolutions. घर असावा, We should have a house. आपलं कुटुंब असावा, We should have a family. आपलं कुटुंब सुखी असावा. Our family should be happy. दोघं आई वडील आमचे शिक्षक होते, My parents were teachers. सर्व पैसा पाणी सर्व गोष्टी होत्या, We had everything. सर्व गोष्टीची मुबलकता होती. There was an abundance of त्यांचे everything. स्वप्न होते, They had a dream. त्यांनी मुलांसंबंधी भविष्य पाहिलं होतं. They too had seen the future of their children. अनेक योजना संकल्प त्यांच्याकडे होत्या, They had many plans and पण resolutions, सर्व फेल गेलेले आहे, but all failed. सर्व अपयशी झालेले आहे, All has failed. सर्व गोष्टी निघून गेलेल्या आहे, Everything was gone. ते फेल गेलेले आहे, Everything failed कारण त्यांना ते योजना संकल्प रद्द झाल्या. because their plans and resolutions were cancelled. त्यावेळेस ते देवाकडे गेले, At that time, they went to God. देवाकडे प्रार्थना केली, They prayed to God. देवाकडे पश्चाताप केला, They repented to God. देवाने उद्धार केला, God saved them. देवाने त्यांना त्यांची मुलाखत घेतली, God met them. देवाने त्यांच्याशी बातचीत केली, God spoke to them. देवाने प्रगट केलं God revealed माझी योजना काय, संकल्प काय. what are my plans and त्यावेळेस resolutions. माझ्या कुटुंबासंबंधी देव म्हणाला, At that time, God said about my family, तुम्ही माझी सेवा करावी, you should serve me. तुम्ही माझं कार्य You करावं, should work for me. तुम्ही मंडळीची स्थापना करावी, You should establish a fellowship. अनेक आत्म्याला माझकडे घेऊन यावे, Bring many souls to me. अनेक आत्म्याची काळजी घ्यावी, Many souls should be taken care of. अनेक आत्म्यांना वाचवावं. Many souls should be saved. हे आमच्या मनात नव्हतं, This was not in our हे mind. आमच्या विचारात नव्हतं, This was not our हे thought. आमच्या इच्छेत नव्हतं, This was not our wish. आमच्याकडे कोणता संकल्प नव्हता. We had no such resolution. आमची योजना संकल्प जगासंबंधी होते, Our plans and resolutions were about the world. देवाने सर्व रद्द केल्या, God cancelled it all. आम्ही सर्व फेल गेलो. We all failed. आमच्या जीवनासंबंधी, About our lives. हे जिवंताच्या भूमी संबंधी, Concerning the land of this life. आमच्या संबंधी देव काय करणार आहे, What God is going to do for us. देवाने ते प्रगट केलेलं आहे. God has revealed it. आज ते आम्ही अनुभव घेतो, Today we experience. आज आम्ही कार्य करतो, Today we आज work. 29 वर्ष आम्ही सेवा करत Today आहोत. we have been serving for 29 आमच्या years. वडिलांनी सेवा केली, Our father served. मी सेवा करत आहे, I am serving कारण देवाने ते प्रगट केलेलं आहे because God has revealed आणि it देव ते सिद्धीस नेत आहे. and God accomplished it. देवाने मोठीशी मंडळी तयार केली, God made a great fellowship. 2000 लोकांचा त्यांनी बचाव केला. He saved 2000 people. हे लोक दारिद्र्यात होते, All these people were in व्यसनात poverty. होते, They were in आजारात addiction. होते, They were सैतानी ill. बंधनात होते, Under satanic घराची bondages. मोडत झालेली होते, The house was demolished. अनेक लोकांनी जखड लोक होते. There were many people tied up in many देव म्हणला ways. यांना मी वाचवल, God said, I will save them. त्यांनी देवाने त्यांना वाचवलं, And God saved them. देवाने त्यांना आश्वस्त केलं, God blessed them. देवाने त्यांचा उद्धार केला, God saved them. देवाने त्यांचं कल्याण केलं. God did good to अजून them. अनेक आत्मे आहे, There are many souls. अजून भविष्य देवाने केलेले God made more prophecy. अनेक आत्मे येतील, Many souls will come. अनेक अनेक आत्म्याचा बचाव करायचा आहे. We have to save many souls. त्यांनी सोशल मीडियावर आम्हाला आणलं, He brought us on social media. त्यांनी आम्हाला सांगितलं He told us, वेळ आली, समय आलेला आहे, the time has come. सोशल मीडियावर जा, Go on social media. संदेश द्या, Preach. गावातून शहरातून राज्यात जा, Go from villages to cities and राज्यातून states. देशात या. From states to ही country. माझी इच्छा आहे, This is my wish. माझा संदेश लोकांना पोहोचला पाहिजे, My message should reach the people. सुवार्थाचा फैलाव झाला पाहिजे. The gospel should ही benefit. माझी इच्छा आहे, This is my ही माझी wish. योजना आहे, This is my आणि ते plan. होत आहे. And it's happening. देव गावातून शहरातून देशात कार्य करत आहे. From villages to cities, God is working. अनेक लोक संपर्क करते, Many people contact us. अनेक लोक बरे होत आहे, Many people are healed. अनेकांना अनुभव येत आहे, Many people experience. अनेक जण भयभीत हिंमत प्राप्त झालेली आहे, Many people have gained courage from fear. अनेकांना देवाचा मार्ग समजत आहे. Many understand God's way. आजारी लोकांना देवाने बरं केलेलं आहे, God has healed the sick.
हे सर्व होत आहे. This is all happening. ही आमची योजना नव्हती. This was not हा our आमचा plan. संकल्प This नव्हता. was not our हे आमचं resolution. स्वप्न नव्हतं. This was not our पण ह्या dream. चांगल्या गोष्टी आम्ही अनुभवतो. But we experience these good things today. देवाने आम्हाला आश्वासित करून टाकलेलं आहे. God has blessed us. आमची मुलं आश्वासित करून टाकलेली He आहे. blessed our children. आमच्या सर्व मंडळीतील लोकांचं कल्याण केलेलं आहे. God has blessed all the people in our ही fellowship. माझी इच्छा नाही. This is not my ही wish, देवाची इच्छा होती. but it's God's देव wish. आपली इच्छा पूर्ण करण्यास समर्थ आहे. God is able to accomplish His will. देवाच्या योजनेला कोणी प्रतिबंध करू शकत No नाही. one can stop God's हे plan. आम्हाला समजलं. We understood this. आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवला. We believed in it. आम्ही त्याच्याप्रमाणे चालत गेलो. We walked through it. आम्ही अनुभव घेत घेतलो. We experienced. देव कार्य करत गेला. God worked. सर्व आश्वासित झालं. Everything was blessed. सर्व सुखी झालं. Everything was in सर्व peace. समृद्ध झालं. Everything prospered. आज आम्ही अनुभवतो. Today we experience. माझ्या संबंधी तुमच्या संबंधी काय? What about you and me? सर्वांच्या बाबतीत देवाकडे योजना आहे, संकल्प आहे. God has plans and resolutions for everyone. सर्वांचं हित कसं होईल, कल्याण करणे हे देवाची इच्छा आहे. God thinks about our benefit and welfare. हे देवाला माहिती आहे. God knows this. आम्ही एकमेकांचे प्रश्न सोडू शकत नाही. We can't solve each other's problems. कोणीच भाऊ आपल्या भावाला वाचू शकत नाही. No brother can save his brother. स्तोत्र 49:7 मध्ये पाहतो आम्ही. In Psalm 49:7 we see 49:7 मध्ये आम्ही पाहतो, chapter 49 verse 7. कोणीच भाऊ आपल्या भावाला वाचू शकत नाही. No one can redeem a person. कोणीच कोणाला बचाव करू शकत नाही. No one can save a person. देवच तुमचा माझा बचाव करू शकतो. Only God can save you and देवच me. आमचं कल्याण करू शकतो. Only God can do good मग to देवाकडे us. पुष्कळशा योजना आहेत, संकल्प आहे. As God has many plans and बायबलमध्ये आम्ही resolutions. पाहतो, In Bible we इब्री see. करास 2:3 मध्ये पाहतो, In Hebrews 2:3 we see. देवाने आम्हाला काही गोष्टी प्रगट केलेल्या आहे. God has revealed some things to us. देव म्हणतो, God says, एवढी मोठी तारणाची मी योजना केली, I planned such a great salvation. याकडे दुर्लक्ष केलं तर कसं तुम्ही वाचणार? How will you escape if you neglect such a great मी salvation? देव म्हणतो आमच्या संगती, This God says for एवढी us, मोठी मी तारणाची योजना केली, I planned such a great salvation. तुम्ही दुर्लक्ष केलं तर तुमचा कसा बचाव होईल? How will you escape if you neglect such great salvation? देवाने God, प्रवेशिकेच्याद्वारे through Jesus Christ, आमच्यासाठी तारणाचा मार्ग खुला केला. opened for us the way of salvation. यासाठी येशू ख्रिस्ताला त्यांनी उदस्मी पाठवलं. For this He sent Jesus Christ to be crucified. देवाच्या योजनेच्या संकल्पानुसार As per God's plan and resolution, येशू पृथ्वीवर आला. Lord Jesus came on earth. त्यांनी कार्य केलं. He worked. तो वधस्तंभी गेला. He went to the तो मरण cross. पावला. He died. पुन्हा तो उठला. He rose again. पुन्हा स्वर्गात तो गेला. He went back to आज heaven. तो आमच्यासाठी मध्यस्थ करतो. He mediates with us ही today. देवाची योजना होती, संकल्प होतं. This was God's plan and देवाने resolution. ते पूर्ण केलं. God fulfilled it. आज देवांची इच्छा आहे, It's God's wish today. सर्वांचं तारण झालं पाहिजे. Everyone should receive बायबल salvation. सांगतो, Bible दुसरे says, पेत्री 3:9 मध्ये, Peter 2:3-9, कोणाचा नाश हा माझी इच्छा नाहीये, God does not want anyone to perish. सर्वांचं तारण हा माझी इच्छा आहे. I want everyone to receive ही salvation. माझी योजना आहे, माझा संकल्प आहे. This is my plan and resolution. सर्वांचं हित व्हावं, Everyone should benefit. सर्वांचं कल्याण व्हावं, Good must be done to हे देवाची everyone. इच्छा आहे. This is God's wish. मग त्यासाठी तो म्हणतो, For this He says, सर्वांनी सर्वत्र पश्चाताप करावा, everyone should repent. सर्वांनी तारण प्राप्त करून घ्यावा. Everyone should get God's salvation. तारणासाठी देवाने योजना केली, संकल्प केला God planned for salvation, की कोणाचाच नाश होऊ नये, that no one should be perished. सर्वांचं तारण झालं पाहिजे. Everyone should receive यासाठी तिने salvation. आपल्या पुत्राला दिलं For this He gave His Son, की तुमचा माझा बचाव झाला पाहिजे. that you and I must be saved. हे देवाची इच्छा आहे. This is God's wish. आम्हाला देवाची इच्छा समजली पाहिजे. We should understand God's wish. आम्ही प्रार्थना करतो, बायबल We वाचतो, pray, we read Bible, आम्ही उपवास धरतो, दानधर्म करतो, we fast, we do आम्ही offerings, देवाच्या मंदिरात जातो. we go to church. हे सर्व चांगला भाग आहे. This is a good part. पण देवाची इच्छा काय आहे? But what is God's wish? सर्व गोष्टीत आम्ही प्रथम स्थान देवाला देतो. But in all things we put God first. सर्व गोष्टीत आम्ही प्रथम देवाला ठेवतो. In all things we put God first. देव काय म्हणतो, What does God say? देवाची इच्छा काय आहे, What is God's will? या सर्व गोष्टी आम्ही करतो. We do all these हे things. चांगला भाग आहे. It's a good पण part. देवाची इच्छा काय आहे बायबल मध्ये? But what is God's will in the Bible? सुरुवात कुठून करायची? From where to start? देवाने आम्हाला सांगितलं, God told us, सर्वात प्रथम तुम्ही पश्चाताप करावा. first of all you should repent. पश्चाताप करून तुम्ही तारण प्राप्त करावं. Repent and get salvation. देवाने तारणाची योजना केली. God planned for salvation.
त्यासाठी येशू ख्रिस्ताने For that, Jesus Christ, मत्ते 4:17 मध्ये त्यांनी सुरुवात केली. in Matthew 4:17, he started, पश्चाताप करा, देवाचं राज्य जवळ आलेलं आहे. repent because the kingdom of heaven has come near. देवाची इच्छा आहे की आम्ही सर्वांनी पश्चाताप करावा. So God wants everyone to repent. आम्ही पश्चाताप केला का? Did we repent? देवाने आम्हाला क्षमा केली का? Did God forgive us? आमचं तारण झालं का? Did we receive कारण salvation? देवाची इच्छा आहे की आमचं तारण झालं पाहिजे. Because God wants us to receive salvation. तारणासंबंधी त्यांनी योजना केली, संकल्प केलेला He आहे. made plan and resolution for salvation. बायबलमधून त्यांनी आम्हाला प्रगट केलेलं आहे. Through Bible, He has revealed it. आमचं प्रत्येकाचं तारण झालं पाहिजे. Each of us must receive salvation. आमच्या कुटुंबाचं तारण झालं पाहिजे. Our family should receive यासाठी देवाने salvation. संकल्प करून आमच्या समोर योजना ठेवली आहे. For this, God has made a plan before us. त्याचा आम्ही लाभ घेतला पाहिजे. We should take advantage त्याच्यावर आम्ही of it. विश्वास ठेवला पाहिजे. We must आम्ही believe in पश्चाताप it. केला We पाहिजे. must repent. आम्ही देवाला क्षमा मागितली We पाहिजे. should ask God for आम्ही तारण साधून forgiveness. घेतलं पाहिजे. We must get salvation. तारण देणे देवाचं काम आहे. God's work is to give देवाची salvation. इच्छा आहे की आम्ही तिचं तारण व्हावं. God wants us to receive salvation. आम्हाला पवित्र आत्मा भेटावा. We should meet Holy Spirit. देवाचे आशीर्वाद भेटावे. May we receive God's blessings. देवाचे वरदान भेटावे. May we get God's gifts. अनेक गोष्टी देव देण्यासाठी तयार आहे. God is ready to give many things. हे देवाची संकल्प आहे. This is God's will. हे तुमच्या माझ्या हितासंबंधी This आहे. is for your and my benefit. योहान 10:10 प्रमाणे Like John 10:10, येशू ख्रिस्त म्हणला मी आलो आहे. Lord Jesus Christ said, I have come. चांगल्या गोष्टी घेऊन तुमच्याकडे आलेलो I आहे. have come to you with good things. देवाने मला पाठवलं आहे. God has sent me. तुम्हाला चांगल्या गोष्टी देण्यासाठी मी आलो आहे. He said, I have come to give you good त्यामुळे things. तुमचं कल्याण होणारच. Good will be done to you. तुम्ही आशीर्वाद होणारच. You will be blessed. तुमच्या स्वर्गीय पुस्तकात नोंदणी होणारच. You will be registered in the book of heaven. तुम्ही देवाचे पुत्र व्हाल. You will become God's children. तुम्ही देवाचे वारिस व्हाल. You will inherit God. हे सर्व देवाचे संकल्प आहे. This is all God's will. हे तुमच्या माझ्या संबंधी आहे. It's for you and me. यासाठी हे सर्व प्राप्त केलं पाहिजे आम्ही. For this we must achieve all देव जे this. सांगतो ते आम्ही केलं We पाहिजे. must do what God tells us to do. त्यामुळे आमचं हित आहे. There is a benefit in it. याच्या पलीकडे काही नाही. Nothing is beyond that. याच्या शिवाय सर्व व्यर्थ आहे. Everything else is useless. आम्ही अनेक मनात विचार करू. We will think many things in our mind. आमच्या हितासंबंधी आमच्याकडे पुष्कळ योजना संकल्प आहे. We have a lot of plans and resolutions for our benefit. सर्व फेल. All fails. सर्व फेल आहे. All fails. देव आम्हाला मार्ग दाखवतो. God shows us the way. पाऊल देवाच्या वतीने घराघरात जाऊन तिने देवाची स्वार सांगितली. Paul went from house to house preaching the gospel on behalf of मी God. तुम्हाला दाखवतो I will show you. तुमचं हित कसं होईल. How will it benefit you? तुमचं कल्याण कसं How होईल. will your welfare be? तुमच्या पापातून सुटका कशी होईल. How will your sins be forgiven? तुमचं तारण कसं How होईल. will you get तुम्ही salvation? आशीर्वाद कसं व्हाल. How will you be blessed? तुमची स्थिती कसे बदलेल. How will your situation तुम्ही खालून change? वर कसे जाल. How will you rise? पाहुणे देवाचा मार्ग लोकांना दाखवला. Paul showed the way of God to people. लोकांनी विश्वास ठेवला. People believed in him. देवाने त्यांचा उद्धार केला. God saved them. घराघरात आनंद आला. There was joy in every house. गावागावात आनंद आला. There was joy in every शहरात village. आनंद उत्साह आला. There was happiness in कारण every शहर आणि city. गावात देवाचा स्वीकार केला. Because villages and cities accepted God. देवाने त्यांना अनुभव दिला. God gave them experience. देवाने त्यांना पापातून मुक्ती दिली. God freed them from sin. देवाने त्यांचा उद्धार केला. God saved them. कारण ही देवाची इच्छा आहे. Because it's God's wish. तुमचं उद्धार व्हावं. You should be saved. तुम्हाला पवित्र आत्मा You भेटावा. must receive the Holy तुम्हाला Spirit. देवाचे आशीर्वाद भेटावे. You must receive God's तुमच्या घरात blessings. अन्नाची रेलचेल असावी. There must be more than enough food in your house. तुमचं कुटुंब सुरक्षित Your राहावं. family should be safe. तुमची मुलं आश्वस्त Your व्हावं. children should be blessed. तुमचं भविष्य सुरक्षित असावं. Your future should be safe. हे देवाची इच्छा आहे. This is God's हे wish. सर्व देवाने ठरवून ठेवलेलं आहे. All this is determined आम्ही by God. इफिसकरास पत्र 1:3 मध्ये पाहतो. In Ephesians 1:3 we see देवाने येशू ख्रिस्ताद्वारे God through Jesus Christ. देवाने येशू ख्रिस्ताद्वारे God through Jesus Christ. सर्व अगोदरच ठरवून ठेवलेलं आहे All is decided in advance. की सर्व आश्वस्त करण मी. I will bless that all. सर्व वरदान मी दी. I will give all the gifts. जगाच्या स्थापनेपूर्वी देवाने ठरवून ठेवलेलं आहे. God had decided this before the world was ते established. आता प्रकट करत आहे. It is now been revealed.
तुमच्या मायासाठी It's आहे. for you and me. आम्ही दुःखी असावा, We should be sad. आम्ही कष्टात राहावा, We must suffer. आम्ही त्रासात राहावा, We should be in आम्ही आजारात trouble. राहावा, We should stay आम्ही sick. बंधनात We राहावा, should be in bondages. आम्ही अश्रू गाळत राहावा, We should keep shedding आम्ही tears. बंधनात राहावा, We should be in आम्ही bondages. व्यसनात राहावा. We should be in हे देवाची addiction. इच्छा नाहीये. This is not God's wish. आम्हाला चांगले दिवस दाखवावे, Should show us good days. आमचा चांगला वेळ यावा, May our good times come. आमचं सर्व चांगलं व्हावा, May all good be done to आमचं us. स्वप्न पूर्ण व्हावा, May our dreams come आमचं true. मनोदय पूर्ण व्हावा, May our wishes be ज्या fulfilled. कामात आम्ही हात घालत त्या कामात यश यावा. There should be success in whatever we do. हे देवाची इच्छा आहे. This is God's हे सर्व wish. देवाने ठरवलेलं आहे. All this is determined by आम्हाला God. त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा आहे, We must believe in it. आम्हाला त्याचा स्वीकार करायचा आहे. We must accept it. देव आम्हाला अनुभव देतो. God gives us त्याने experience. अब्राहमला देवाचा पिता, राष्ट्राचा समुदायाचा पिता बनवला. He made Abraham the father of the community of nations. योसेफला पंतप्रधान केलं. Joseph was made prime minister. दावीदला राजा बनवलं. Made David a king. खालून वर लोक त्यांनी नेली. From down he lifted people up. तुमच्या मायासंबंधी बी आहे. It's also for you and me. आम्हाला तो खालून वर नेतो. From down he lifts us up. आम्ही उच्च ठिकाणी आम्ही असावं, देवाची इच्छा आहे. God's will that we should be in higher place. आम्ही शिक्षणात उच्च ठिकाणी असावा, We should be at higher place in आम्ही education. नोकरी धंद्यामध्ये उच्च ठिकाणी असावा, We should be at higher place in सर्व our job. स्तरामध्ये उच्च ठिकाणी असावा. We should be at higher place in all सर्व places. आशीर्वाद देवाकडे आहे. God has all the blessings. देव समृद्ध करतो, God enriches. तो उच्च ठिकाणी नेतो. He takes us at higher place. देवाने सलमोनला सर्व आशीर्वाद दिले. God blessed Solomon with all blessings. सर्व देशात त्याचे नामांकित केलं त्याला. He had a good name over the सर्व nation. गोष्टीचा देवाने त्याला पुरवठा केला, God gave him everything. कारण हे देवाकडे आहे. Because God has this. मग आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. So we need to go to God. तुमच्या संबंधी, माझ्या संबंधी For you and me, त्यांनी ठरवलेलं आहे. He has decided आमचं कल्याण करावं, He will do us good. आमचं तारण व्हावं, We must receive आम्हाला salvation. जीवन भेटावं, We must get good life. आम्हाला पवित्र आत्मा भेटावं, We must receive Holy आम्हाला Spirit. आशीर्वाद भेटावे, May we be blessed. आणि विशेष करून And most important, आमच्या बरोबर त्याची वस्ती करावी. He should stay with us. तो म्हणला, मी तुमच्यामध्ये येऊन वस्ती करेल, He said, I will come and live among you. मी सदा सर्व काळ तुमच्यामध्ये राहील. I will always be with you. प्रगटी 3:20 प्रमाणे, Like Revelation 3:20. पहा मी दारा उभा आहे, Listen, I stand at the door दार ठोकीत आहे. and knock the door. जो कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडल, If anyone hears my voice and opens मी the त्याच्या door, घरात प्रवेश करेन, I will come into his house. मी त्याच्या घरात वस्ती करेल. I will live in his house. हे देवाची योजना, संकल्प This आहे. is God's plan and तो resolution. आमच्यामध्ये वस्ती करू इच्छितो, He wants to live among us. तो आमची काळजी घेऊ इच्छितो, He wants to take care of तो us. आमच्यावर प्रेम करतो, He loves us. आमच्या सर्व गोष्टीची त्याला काळजी आहे. He cares about all of us. आम्हाला सर्व गोष्टी पूर्ण करण्यास समर्थ देव आहे, God is able to give us everything कारण आम्हाला काय हवं काय नाही त्याला माहित आहे. because He knows what we want or not. त्या गोष्टी, सर्व गोष्टी देण्यात तो समर्थ आहे. He is able to give all things. जे योग्य ते तो आम्हाला देतो, He gives us what is right. जे अयोग्य ते आम्हाला देत नाही. He does not give us what is wrong. त्यामुळे आमचं हितच होतं, So it is for our benefit. त्यामुळे आमचं कल्याण होतं. That is for our welfare. म्हणून आम्ही देवाच्या योजने संकल्पकडे पाहिलं पाहिजे. So we must look to God's plan and resolution. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, In Bible we see शाऊलाचा पाऊल झाला. Saul became तो Paul. शाऊल होता, Saul, तो कठोर होता, he was harsh. तो लोकांची मारहाण करायचा, He used to beat people. लोकांची छळवणूक करायचा, He used to harass people. लोकांना जेलमध्ये He टाकायचा. put people in jail. तो येशू ख्रिस्ताचा विरोधी होता. He was against Jesus Christ. पण देवाने त्याचं परिवर्तन केलं. But God changed him. देवाच्या सेवकांनी त्याची भेट घेतली. God's servants met him. प्रेषित 22:14 प्रमाणे Like Acts 20:14. देवाने देवाच्या सेवकांसाठी त्याची बातचीत केली. God spoke to his servants. देव त्याला बोलला, God told him, पूर्वजाच्या देवानी the God of our fathers, तुझ्या संबंधी for you, काय ठरवलंय what is हे decided. समजून घे. Understand this. पूर्वजाच्या देवानी God of our fathers, तुझ्या संबंधी for you, काय ठरवलंय what he has हे decided. समजून घे. Understand तुझ्या this. संबंधी त्यांनी योजना केली, संकल्प केलं, He planned and made resolutions for you. ते समजून घे. Understand this. त्याच्यावर स्वीकार कर, Accept it. त्याच्यावर विश्वास ठेव. Believe in it. देव तुझ्याकडून सेवा करून घेणार आहे. God will make you serve. तू जगात साक्ष म्हणून कार्य करशील. You will be a testimony to the world. हे देवाने ठरवलेलं आहे. God has decided this. हे पावलाला माहित नव्हतं, Paul didn't know this, पण देवाने सेवकाद्वारे त्याला प्रकट केलेलं आहे. but God revealed this through his servant. त्याने आपला मार्ग बदलला. He changed his way.
त्यांनी आपलं जीवन He बदललं. changed his life. त्यांनी स्वतःचा मार्ग बंद केला. He closed his way. स्वतःचे प्लॅनिंग त्यांनी बंद करून टाकले. He stopped his planning. त्यांनी देवाचा मार्ग स्वीकारला. He chose God's way. देवाच्या मार्गात त्यांनी विश्वास ठेवला. He believed in God's way. त्यांनी स्वीकार केला He accepted की देव माझ्या संबंधी हे करणार आहे. that God is going to do this for me. त्यांनी त्याच्या विश्वास ठेवला. He believed in God. तो महान देवाचा सेवक तयार झाला. He became a great servant of तो God. आश्वस्त झाला. He was blessed. त्याने ज्यामुळे पुष्कळसे लोक आश्वस्त झाले. Many people were blessed because of पुष्कळशा him. मंडळाची स्थापना झाली. Many fellowships were established. त्यांनी जग सर्व हलवून टाकलं. त्यांनी He worked all over the world. एवढे आश्वास देवाने त्याला दिले. God blessed him so much कारण ही देवाची इच्छा होती. because this was God's will. देवाच्या सेवकाने त्याला प्रकट केली होती. It was revealed to him by servant तर of तुमच्या God. संबंधी माझ्या संबंधी For you and me, देवाकडे योजना संकल्प आहे. God has plans and resolutions, तर ते तुमच्या माझ्यासाठी हिताचे आहे. and it's for your and my benefit. त्यात काही नुकसान नाहीये. There is no harm in it. लक्षात ठेवा. Keep in mind, त्यात नुकसान नाही. there is no harm in it. त्यात अभिष्ट आहे. It is desirable. त्यात हित आहे. There is benefit in it. त्यात आमचं कल्याण आहे. There is our welfare. त्यात आम्हाला आशीर्वाद आहे. There is God's blessings. त्याच्यावर विश्वास ठेवा. You believe in Him. बायबल विश्वास ठेवा. Believe in Bible. देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा. Believe in God's देव काय word. बोलतो त्याच्यावर विश्वास ठेवा. Believe in what God says. ते स्वीकारा. Accept it. त्याप्रमाणे चालत राहा. Keep walking over it. प्रत्येकासंबंधी देव काय ना काय करत आहे. God is doing something for everyone. देव करतच आहे. God is doing it. तो करत राहणार. He will continue to आम्हाला do. समजलं पाहिजे. We need to understand आम्हाला that. कळालं पाहिजे. We need to know आम्ही that. विश्वासात चालत राहतो. We walk in faith. देव आम्हाला सांगत राहतो. God keeps telling us. देव आपलं गौरव प्रकट करत असतो. God reveals His glory. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. So we thank our Lord. देवाचा गौरव करत We आहोत glorify our Lord. की देव आपल्या योजना संकल्प तुम्हा संबंधी माझ्या संबंधी आज प्रकट केलेल्या पुन्हा एक वार Today, once again, God has revealed His plans and resolutions for me and you. आम्ही यशया 55:8 मध्ये पाहतो. In Isaiah 55:8, we see, तुमच्या कल्पना ते माझ्या कल्पना नव्हत. for my thoughts are not your thoughts, तुमचे मार्ग ते माझे मार्ग नव्हत. and your ways are not my ways. माझ्या कल्पना My thoughts, माझे मार्ग my ways, आकाश जसे पृथ्वी उंच आहे for as heaven is higher than earth, तसे माझे विचार माझे मार्ग उच्च आहे. also my thoughts and ways are high. देव तुमच्या माझ्या संबंधी God for you and me, उच्च विचार करतो. He thinks high, उच्च इच्छा करतो. He wishes high. आम्ही उंच कसं जाऊ How do we get higher? हे देव ठरवतो. God decides this. यासाठी आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. For this we must आम्ही believe. संशय धरतो. We doubt, त्यामुळे आम्हाला अनुभव येत नाही. so we don't get the experience. मग आपल्या योजना संकल्प So our plans and बंद resolutions, करा. close it. देव आमच्या संबंधी काय करणार आहे What God is going to do for हे us, देवाकडून करून घ्या. know this from ते God. प्राप्त करा. Get it, कारण प्राप्त करा. get salvation. येशू ख्रिस्त म्हणला मागा म्हणजे मिळेल. Lord Jesus said, ask and you will get it. हे मागण्याची वेळ आहे. This is the time to हा ask. शोधण्याचा वेळ आहे. This is the time हा to देण्याचा search. समय आहे. This is the time to give. दुसरे करंती 6:2 प्रमाणे Like Corinthians 2:6-2, हा अनुकूल समय now आहे. is the acceptable हा time, प्रशस्त समय आहे. an important time. देव लोकांची भेट करतो. God meets people. देव लोकांच्या पापाची क्षमा करतो. God forgives people's sin. देव लोकांचं तारण करतो. God gives salvation. देव लोक आजारांना बरे करतो. God heals the sick. सैताने बंधनातून लोकांना मुक्त करतो. Frees people from satanic ते bondages. शापात आहे त्यांना तो आश्वस्त करतो. He blesses those who are देव cursed. सर्व स्थिती बदलतो. God changes all देव conditions. तुमचे माझे अश्रू पुसण्यासाठी आलेला आहे. God has come to wipe tears of yours and देव mine. बदल करण्यास आलेला आहे. God has come to change. देव परिवर्तन करण्यासाठी आलेला आहे. God has come to change. तो चांगल्या स्थितीमध्ये तुम्हाला मला ठेवण्यासाठी आलेला आहे. He has come to keep you and me in आज good 31 condition. वर्ष आम्ही देवाला अनुभवतो. It's been 30 years we experience देव God. आमच्याबरोबर राहतो. God lives with us. देव आमच्या कुटुंबावर राहतो. God lives with our family. देव आमच्या मंडळीत राहतो. God lives in our तो fellowship. कार्य करत आहे. He has been तो working. काय करणार आम्हाला समजतं. We understand what He is going to do. माझ्या मुलीसंबंधी मी साक्षी दिली. I testified about my daughter. आम्ही दुःखी होतो, कष्टी होतो, We were sad and आम्ही distressed. भयभीत होतो.
We were माझी scared. मुलगी मृत्यूपर्यंत गेली होती, My daughter went until death. पण देवाने सांगितलं But God told, मी तुझ्या घरात साक्ष तयार करन, I will make a testimony in your तुझ्या house. घरात नवीन नवीन साक्ष तयार करन, I will make a new testimony in your मी house. तुझ्या मुलीला जीवन देईन, I will give your daughter new life. तू गावागावातून शहरातून माझी साक्ष देत राहील, From villages to cities, you will testify me. ह्यातून मी हितच करल, From this, I will benefit you. यातून मी कल्याणच करन, From this, I will do मी welfare. कार्याचा फैलाव करन. I will extend the work. ही माझी योजना आहे, This is my हे plan. माझा संकल्प आहे. This is my नव्या नव्या resolution. गोष्टी तुझ्यामध्ये आणल, I will bring new things into दुःख you. येईन पण मी सांत्वन करन, Sorrow will come, but I will comfort you. संकट येईन त्यातून मी तुला बाहेर काढेन, Troubles will come, but I will take you out of it. पण या सर्व गोष्टी येतील, But all these things will come. पण मी तुमच्यावर आहे, But I am with you. मी शेवटी तुमचं हितच करणार, In the end, I will benefit मी you. तुमचं कल्याणच करणार. I will do good to you. मृत्यू तुम्हाला मारू शकत नाही, No death can kill का you. मरणातून जीवनात घेऊन जायची माझी इच्छा आहे. Because my wish is to take you from death to life. हे देवाने केलेलं प्लॅनिंग आहे, This is God's plan. का मृत्यू आम्हाला मारू शकत नाही, That no death can kill us. कारण मरणातून देव आम्हाला जीवनात घेऊन जातो. Because God takes us from death to life. देव मला तू खाली नाही ते मी तुला वर ठेव. God said, not down, but I will keep you at higher place. पृथ्वीवर आम्हाला मृत्यू येईल, We will die on earth, पण मरणानंतर आम्ही देवाकडे जाऊ. but after death we go to God. बायबल यवन 11:25 मध्ये पाहतो आम्ही, In John 11:25 we see, जो विश्वास ठेवतो तो मेला असेल तरी जगेल, the one who believes in me, even if he dies, will live. पण तो जिवंतपणे विश्वास ठेवतो Everyone who lives believes in me. तो कधीही मरणार नाही, He will never तो die. देवावर राहील. He will be with God. आता बी देव आमच्यावर राहील, God will be with us even now. पुढे बी देव आमच्यावर राहील. God will be with us in future. देवाचं प्रेम अंतर देत नाही. God's love never fails. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, In Bible we देव see, म्हणला माझी प्रीती कधी तुला अंतर देणार नाही. God said, my love will never leave you. आता बी तुझ्या बरोबर आहे, Now it's with you. पुढे तुझ्याबरोबर सदैव सर्व राहील. Will always be with you forever. हे देवाची योजना आहे, संकल्प This आहे. is God's plan and त्यामध्ये resolution. आम्ही सुरक्षित राहू शकतो. In it we can be safe. पृथ्वी आम्हाला मारू शकत नाही. Even death cannot kill सार्वकालिक us. जीवन आम्हाला देव देतो. God gives us eternal सार्वकालिक life. गोष्टी आम्हाला देव देतो. God gives us eternal स्वर्गात things. आमच्यासाठी तो सर्व गोष्टी तयार करतो. He makes all things for us in heaven. जे आम्ही पृथ्वी विश्वासाने चालतो, As we walk on earth in faith, जे काय करतो whatever we देव do, आमच्यासाठी स्वर्गात करतो. God does it for us in हे heaven. देवाची योजना आहे, संकल्प आहे. This is God's plan and resolution. त्याचा स्वीकार करा, Accept it, त्याच्या विश्वास ठेवा, believe in it, त्याप्रमाणे चालत राहा, keep walking over it, अनुभव घ्या, experience, त्याची खात्री करा, make sure of it, देवाचा गौरव करा. and glorify God. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. देवाची स्तुती असो की देव आम्हाला अनुभवाने अन्वित करताय. Praise be to God, for God gives us experience. दर बुधवारी आम्ही लोकांसाठी प्रार्थना करत आहोत. Every Wednesday we pray for people. अनेकांचे फोन येत आहे, Many call, अनेक जण संपर्क करत आहे, many contact us. अनेकांसाठी आम्ही वेगवेगळी प्रार्थना करत आहे. We are praying from time to time for many. देवाच्या वतीने आम्ही त्यांना मार्गदर्शन We करत आहोत. guide them on behalf of God. अनेकांची आम्ही काळजी घेत आहोत, We take care of many. सल्ला मसलत करत आहोत. We advise them. देव लोकांना अनुभव देत आहे. God is giving people experience. देव आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करत आहे. God sends His word and heals people. त्यावेळेला आम्ही देवाचं गुणगान करत आहोत. We are praising God for that. जे विश्वासाने लोक उभ्या उपस्थित राहतात The faith with which people attend the worship, त्यांचं आम्ही कौतुक करत आहोत. we appreciate them. जे दर बुधवारी उपस्थित राहतात, People who are present every Wednesday. काही एकाच बुधवारचं काम नाही. This is not work for a single देव Wednesday. आमचा विश्वास पारखतो, God tests our faith. देव आमचा विश्वास वाढवतो, God increases our faith. त्याच्या वेळेनुसार समयानुसार तो काम करतो. He works according to His time. पण तो करतो, But He does. तो करतोच, Yes, He कारण does. तो आहे. Because He is there. त्याने ठरवलेलं आहे And He has decided की सर्व मनुष्याचं कल्याण करा, to do good to all. प्रत्येकाचं हित करा, Benefit everyone. अनेकांना नाशातून वाचावं. Save many from destruction. हे देवाचे योजना संकल्प, This is God's plan and resolution. त्याप्रमाणे तो करत आहे. He is working accordingly. लोकांची भेट घेत आहे. Meeting people. त्यावेळेला आम्ही देवाचं कौतुक करत We आहोत. are praising God for that. देवाचा आम्ही धन्यवाद And करत आहोत. thank our Lord. देवाचा आम्ही गौरव करतो. And glorify our God. आज आम्ही अनेक लोकांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. Today we are going to pray for many people. तो तुमचे जे प्रश्न आहे, तुमची जे समस्या आहे, Whatever your questions and problems be, स्क्रीनवर नंबर आहे, the numbers displayed on screen, त्यानुसार आमच्याशी संपर्क करा. you may contact us through those numbers.
फोनद्वारे आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू, Through phones, we would guide you. सल्ला मसलत करू, We would advise you. तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. We would pray for you. कधीही करा, Contact anytime. देवाच्या वतीने आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ. We would answer you on behalf of God. ही आमची जबाबदारी आहे. This is our responsibility. देव कार्य करेल God will work. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. So we glorify our God. चला आपण प्रार्थना करूया. Let us pray. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कन्नड बापा, Holy Lord, you deserve respect and praise, our loving God. पुन्हा एकदा आम्ही धन्यवाद मान सन्मान गौरव तुझ्या चरणी येतो प्रभू. Once again, we thank you, we give you respect, we come before you, Lord. तू महान आहे, You are great, तू थोर आहे, you are great, तू अद्भुत रीतीने कार्य करतो. you work wonderfully, तुझ्याकडे योजना आहे, you have plans, तुझ्याकडे संकल्प you आहे. have resolutions, तू म्हणतो ते हितासंबंधी आहे. you say it's for your benefit. तुमच्या हितासंबंधी माझ्याकडे संकल्प आहे. I have resolutions for your benefit. मी तुमचा अभिषेक करेल. God said, I will do मी good to you. तुम्हाला आशीर्वादित करेल. I will bless you. कोणाचा नाश व्हा Anyone should be ही destroyed. देवाची तुझी इच्छा नाहीये. Oh God, this is not your wish. सर्वांचा उद्धार व्हा Everyone must be ही saved. प्रभू परमेश्वरची इच्छा आहे. This is the will of Lord. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो परमेश्वर. So we thank you, O तू Lord. आमची काळजी घेतो, You take care of us. तू आमच्यावर प्रेम करतो, You love us. तू आम्हाला मार्ग दाखवतो, You show us त्या the way. मार्गाचं मार्गदर्शन करतो. You guide us through that way. म्हणून आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो. So we thank you, our Lord. पुन्हा एकदा आम्ही तुझं गुणगान करतो. Once again, we praise you, Lord. प्रभू येशू आमच्या मुलीला तू बरं केलं, Lord Jesus, you saved our daughter. तू आरोग्य देत आहे, You are healing त्यावेळेला आम्ही her. खरोखर तुझं कौतुक करतो For परमेश्वर. this, we really तुझ्या appreciate नावाचा you, महिमा Lord. करतो परमेश्वर. We glorify कारण your name डॉक्टरच्या उपचारामध्ये यश देणारा तू देव आहे. because you are the God who makes doctors' treatment successful. तूच आरोग्य, तूच आयुष्य देतो. You give health and life. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो. So we thank you, Lord. प्रवेश आज अनेक जण उपस्थित आहे. Lord Jesus, today many people are present. ते सर्व लोकांची प्रश्न समस्या तू समोर आहे. The questions and problems of all those people are before you. प्रत्येकाला तू जाणतोस, You know everyone. प्रत्येकाला तू ओळखतो, You know everyone. प्रत्येकाची गरज तुला माहिती आहे, You know what everyone needs. प्रत्येकाच्या समस्या प्रश्न तुला माहिती You know आहे. problems and questions of everyone. प्रवेश या सर्व लोकांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. Lord Jesus, you take control of them, जे Lord. घराघरात बसलेले सर्व लोक आहेत, People sitting in their houses, ज्या विश्वासाने ते एकत्र झालेले आहेत the परमेश्वर. faith in which they have come together. प्रवेश सर्वांचा ताबा तुझ्या हाती घे Lord परमेश्वर. Jesus, you take control of them, Lord. प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या आहे परमेश्वर. Problems and questions of प्रभू तुझ्या everyone, नामात Lord. ते सोडव You परमेश्वर. solve them in your name, Lord. तुझ्या नामात त्यांना अनुभव दे In परमेश्वर. your name, you give them experience, Lord. प्रवेश जे आजारी आहे Lord परमेश्वर, Jesus, those who are sick, प्रवेशच्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. heal them in the name of Lord Jesus, Lord. जे अडचणीत आहे परमेश्वर, Those who are in जे difficulties, समस्या आहे परमेश्वर, those in प्रवेश problems, त्याच्या नामात त्यांना तू बाहेर कर परमेश्वर. Lord Jesus, you get them out in your जे name, मार्ग Lord. शोधत आहे परमेश्वर, Those looking for the प्रभू way, त्यांना तू मार्ग दाखव परमेश्वर. show them the way, Lord. अंधारातून लोक उजेडात आण परमेश्वर. Out of darkness, bring the people ते in बंधनात light, आहेत, त्या Lord. बंधनातून त्यांना मुक्त कर परमेश्वर. Those in bondages, free their bondages, Lord. प्रवेशच्या नामात त्यांची बंधनं तोड In your परमेश्वर. name, Lord Jesus, you break their bondages, Lord. सर्व सैतानचे बंधन तुझ्या नामात धुडकावतो परमेश्वर. In your name, break down the satanic bondages, Lord. प्रवेशच्या नामात मोकळं कर परमेश्वर. You free them in the name of Lord Jesus. प्रत्येकाला अनुभव दे You परमेश्वर. give experience to everyone, सर्वांनीच Lord. पश्चाताप करा, तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. You want everyone to repent, Lord. ही तुझी इच्छा आहे This परमेश्वर. is your wish, Lord. प्रवेश आजवर त्यांनी पश्चाताप कधी केला नसेल परमेश्वर, Lord Jesus, those who have not repented, त्या लोकांना पश्चाताप बुद्धी दे give परमेश्वर. them wisdom to repent, Lord. त्यांना पापाची जाणीव करून दे परमेश्वर. Make them aware of their sins, Lord. त्यांनी क्षमा मागावी, They should ask forgiveness. त्यांनी तारण प्राप्त करावं. They must get salvation. यासाठी त्यांना तू पश्चाताप बुद्धी दे परमेश्वर. For this, you give them wisdom to त्यांचा repent, Lord. बचाव कर परमेश्वर. You save them, Lord. नाशीतून त्यांचा बचाव कर You परमेश्वर. save them from destruction. शापातून त्यांना तू आश्रयित कर परमेश्वर. Bless them, those who are cursed, व त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. and give them अनेक experience, जण Lord. नोकरी उद्योग करत आहे परमेश्वर. Many work and do business, Lord. अनेकांच्या नोकरीचे प्रश्न समस्या आहे परमेश्वर. Many have questions for their work, Lord. लॉकडाऊन मुळे आलेले प्रश्न आहे परमेश्वर. Questions that came up because of lockdown. प्रवेश प्रत्येकाच्या नोकरी संबंधी प्रश्न सोडव Lord परमेश्वर. Jesus, solve questions of everyone for their work, प्रत्येकाची Lord. गरज, प्रत्येकाच्या उपयोगी आश्रयित कर परमेश्वर. Bless everyone who is in need, Lord. प्रत्येकाची काही चिंता सोडव परमेश्वर. Solve worries and anxieties of everyone, Lord. जे शिक्षण घेत आहे Those who are in त्या शिक्षणात education, त्यांना बुद्धी ज्ञान दे परमेश्वर. give them wisdom and knowledge त्यांना in that शैक्षणिक आशीष education, दे Lord. परमेश्वर. God bless them with education.
शिक्षणाद्वारे तुझा गौरव दे परमेश्वर, Let your glory be through education, Lord. तुझाच गौरव दे परमेश्वर. And your glory जे be, दुःखी आहे Lord. परमेश्वर, Those who are जे sad, कष्टी आहे Lord. परमेश्वर, Those who are distressed. प्रभेश तुझ्या नामात त्यांना सांत्वन दे परमेश्वर. Lord Jesus, in your name, comfort them, Lord. तुझ्या नावात त्यांचे अश्रू पुसून टाक In your परमेश्वर. name, wipe their tears, O जे Lord. भयभीत आहे त्यांना तू हिंमत दे परमेश्वर. Give courage to those who are afraid, Lord. घराघरात कार्य कर You परमेश्वर. work in every house, घराघराचे Lord. प्रश्न सोडव परमेश्वर. Solve questions of every house, Lord. घराघरात तुझा उद्धार होऊ दे परमेश्वर. Let your generosity be at every घराघरात house, तुझं वचन Lord. लोकांना समजू दे परमेश्वर. Let people understand your word in every house, वचनाचं Lord. त्यांना उलगडा होऊ दे परमेश्वर. Let your word be revealed to them, Lord. म्हणून तुझी कृपा वाढव परमेश्वर. So increase your grace, Lord. ज्या मार्गाने लोक तुझकडे येते परमेश्वर, The way people are coming to you, Lord. त्यांचा मार्ग साफसूफ कर परमेश्वर. Clear their way, O Lord. त्यांना अनुभवने अनुभवित कर परमेश्वर. And give them experience, विशेष O करून आम्ही Lord. प्रार्थना करतो परमेश्वर. Especially we pray to you, Lord. एक करोना व्याधीतून परमेश्वर या देशाला मुक्त कर परमेश्वर. For free the country from the corona disease, गावातून Lord. शहरातून राज्यातून या व्याधी बाहेर काढ परमेश्वर. Take out this disease from villages to cities and states, Lord. प्रवेश दूर कर परमेश्वर. Take this away, Lord. तुझ्या नामात या देशातून दूर कर In your परमेश्वर. name, take this away from our country, Lord. विदेशातून दूर कर परमेश्वर. Take this out of other countries. लोकांचा बचाव कर Save परमेश्वर. people, O Lord. डॉक्टरच्या उपचारामध्ये येस दे, Give success to doctors' treatments. औषध दे, Give medicines तुझा गौरव दे परमेश्वर. and glory to you, प्रवेश आम्ही God. प्रार्थना करतो परमेश्वर. Lord Jesus, we pray, Lord. प्रार्थना सर्व उघडणारा तू देव परमेश्वर. You are the God who will open worship तू म्हणला मी places, आता Lord. येत आहे परमेश्वर. You said, I am coming, Lord. तू म्हणला मी आता येत आहे परमेश्वर. You said, I am coming, Lord. तू म्हणला मी प्रार्थना स्थळ आता उघडं करेल परमेश्वर. You said, I will open worship places, Lord. जे बोलतो तू ते करतो परमेश्वर. You do what you say, Lord. सर्व प्रार्थना स्थळ उघड परमेश्वर. Open all worship places, सर्व Lord. लोकांची मुलाखत होऊ दे परमेश्वर. May all people meet each other, Lord. बंधूंचे एकत्र मिळत होऊ दे परमेश्वर. Let everyone meet each other, Lord. होऊ दे तुझं गौरव परमेश्वर. Let your glory be, तुझं जय Lord. जयकार होऊ दे Praise परमेश्वर. be to you, O तुझं जय घोष होऊ Lord. दे Let your praise be, O परमेश्वर. Lord. सर्वांना एकत्र आणणार तूच देव You परमेश्वर. are the God who brings all together, Lord. प्रार्थना स्थळ उघडणारा तूच देव You परमेश्वर. are the God who will open worship places, Lord. बंद करणारा तूच देव परमेश्वर. You are the God who can close it, तुझ्या Lord. नामात सर्व उघड परमेश्वर. In your name you open it, Lord. अनेकांची आशा आहे परमेश्वर. There is hope for many, Lord. मग अनेकांचे मनोदय परमेश्वर. Many have their wishes. एकत्र येण्यासंबंधी अनेकांची इच्छा आहे परमेश्वर. Many want to come together, Lord. प्रभू तुझ्या नामात पूर्ण कर परमेश्वर. Fulfill it in your name, Lord. तू करील You परमेश्वर. will do it, Lord. तू करील परमेश्वर. You will do it, कारण Lord. तू म्हणला मी आता येत आहे परमेश्वर. Because you said, I am coming, Lord. म्हणून तुझा धन्यवाद करतो परमेश्वर. So we thank you, O हे सर्व Lord. प्रार्थना All these prayers, प्रवेशच्या नामात मान्य कर परमेश्वर. you accept it in the name of Lord Jesus. प्रत्येकाला अनुभव दे परमेश्वर. Give everyone experience, गौरव Lord. गौरव गौरवचं गौरव दे परमेश्वर. Glory, glory, let your glory be, O प्रवेश नावाने Lord. मागतो. We ask in the name of Lord Jesus. आमीन. Amen. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. मागच्या आठवड्यात आम्ही काही गोष्टी संबंधी बोललो Last week I spoke about some things. की जाता जाता आम्ही म्हणालो At the end we said, देव येत आहे. God is coming. कमिंग सून परमेश्वर येत आहे. God is coming soon. परमेश्वर येत आहे. God is coming. देव प्रार्थनासह उघडेल. God will open worship places. त्याचा आता अनुभव यायला लागलेला We आहे. are experiencing it now. आम्ही पहिलेच प्रकट केलं. We revealed it first. देवाने सांगितलं आता मी येत आहे. God said, I am coming. आता प्रार्थनासह उघडण्याची वेळ आलेली आहे. Now it's time to open worship places. हे देवच करेल. Only God can do this. अनेकांची आशा आहे. Many have hope. अनेकांचं मनोदय Many have their wishes एकत्र येण्यासंबंधी about coming together, सर्व गोष्टी संबंधी about everything. देव आमचे मनोदय पूर्ण करेल. God will fulfill our wishes. आम्ही आनंद करू, उल्हास करू, We will rejoice and be glad देवाचं गौरव करूया. and glorify our God. म्हणून देवाचं वचन देव पूर्ण करणं सावध आहे. So God watches over His word to accomplish it. मग प्रार्थनासह देव आता उघडेल. He will open all worship places. देव आपलं मनोदय पूर्ण करेल. God will fulfill our wishes. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. So we thank our Lord. पुन्हा एकदा तुमचे प्रश्न समस्या स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरद्वारे आमच्याशी संपर्क करा. Once again, if you have any questions and problems, contact us through the numbers given देव on तुम्हाला screen. उत्तर देईन. God will answer you. देव तुम्हाला अनुभव देईन. God will give you पुढील experience. बुधवारी पुन्हा भेटू. We will meet next Wednesday. पुन्हा भेटू. See you देव again. आपलं कार्य करण्यास समर्थ आहे. God is able to do His work. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord.